दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है और थर्ड वाले सैगमेंट दे विच आपां बहुत ही अहम खबर है तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं कि किस तरह जर्मनी विच एक 93 साला नाजी नूं जिस ने यहूदियां ते जुल्म कीते सन उस नूं सज़ा सुनाई है। सो इसे ही तर्ज दे उत्ते जो सिख कौम है सिखां दे खिलाफ जो वार क्राइम करने वाले भारतीय हाकमां ते उन्हां दे दुम छल्लियां नूं भी सज़ा याफ्ता करेगी। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो वैसे तो इंसानी इतिहास दे विच जिहड़े हमलावर और बाद दे विच उस हमले चों जित हासिल करने वाले सी वो किस किस्म का सलूक कंकड़ टैरीटरी दे लोकां नाल करदे सी। असीं खोपड़ियां दे मीनार बनाउण दा इतिहास भी जानते हैं। असीं उन्हां नूं सलेव बना के गुलाम बना के लिजाण और बाज़ारां च नीलाम करन दा इतिहास भी जानते हैं। असीं लुट खसुट भी जानते हैं, पलंडर रेप और हर किस्म के जुल्म। लेकिन 20वीं सदी तक पहुँचते हैं और ख़ास तौर पर दूसरे संसार युद्ध तो बाद जदों यूनाइटेड नेशनस होंद च आई और नाजियां दे जुल्मां दी कहानी और जिहदा शिकार यहूदी भी हुए, जिप्सी भी हुए, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हुए, होर भी जिहड़े डिसपोसैस्ड सैक्शन सी सोसाइटी दे हुए और बहुत वड्डे पैमाने दे उत्ते जिहदा सामने 6 मिलियन 60 लाख मारे जाण दी गल आई। और ये उस तो इलावा सी जिहड़े करोड़ां लोग जिहड़े वैसे लड़ाई का शिकार हुए। तो फिर असीं ये भी देखते हैं कि किवें उस सारे चों अकाउंटेबिलिटी का जिहड़ा तसव्वुर है उसनूं कंक्रीटाइज किया गया कानूनी तौर के उत्ते और ये मन्निया गया कि भाई आ जिहड़े और उहदे चों ही बाद जिनीवा कन्वेंशनस बणियां कि जिहड़े प्रिजनर ऑफ वार ने जिन्हां नूं कल्ला यही नहीं कि हमलावर हमला करके लोकां दे उत्ते की करदियां सी फौजां, फिर जिहड़े जंगी कैदी लै जांदे सी उन्हां नूं किवें टॉर्चर किया जांदा सी, भुखे प्यासे और किवें उन्हां दे नाल जो कुछ हुंदा सी एक बड़ी खौफनाक कहानी है। और इस सारे चो होया भी उन्होंने भी राइट ने प्रिजनर्स ऑफ वार दे और ये चो निकलिया कि जेडे जुल्म करने वाले ने वो वार क्रिमिनल ने। ये लफज जिन्हों असी जंगी अपराधी कहते हैं इस दियां रूट्स ये ने कि कानूनी तौर ते ये उन्होंने बेशक हुक्म देने वाला उत्ते कोई सी पर जिन्हों ने अगों एग्जीक्यूट भी किया जेडे पुलिस सी गार्ड सी जेडे मारन वाले सी जेडे ट्रांसपोर्ट करके उन्होंने लिजाण वाले सी कि उन्होंने ये पता सी कि की हो रहा है। बावजूद बेशक उन्होंने एक्टिवली एग्जीक्यूट किया जां वो पैसिवली उदा हिस्सा सी, वो सारे वार क्रिमिनल ने। और फिर हिस्टरी है एक कि जिथे जिथे वो जुल्म होए सी उत्थे उत्थे वो ट्रायल चले जिन्होंने न्यूरमबर्ग्स ट्रायल कहते हैं और बहुत सारे नाजी दौड़े इवें ही इटली दे जड़े ने वो तो मारिया गया। हिटलर भी उन्हें सुसाइड कर लिया अपनी नाल बिलवड दे और मसोलिनी इटली वाला वो तो उहदी जिहड़ी सी जिहदे नाल वो दौड़िया वो तो लोगों ने फड़ के पुट्ठा लटकाया उन्होंने टॉर्चर करके मारे। सो ये लेकिन हज़ारां दी गिणती चो सन जिहड़े नाजी जां फाशिस्ट जिवें वो दौड़े, कुछ आके अमरीका च लुके, कोई अर्जेंटीना गया, कोई दुनिया च अपनी पछाण बदल के कई लोग गए क्योंकि इन्हां सारियां दे है जर्मन रिश्तेदार सारे पासे ही सी और कोई ना कोई। लेकिन ये फिर जदों इजराइल होंद दे विच आया अगले कई दहाके एक प्रोसैस उन्हां दी इंटैलीजेंस एजेंसियां ने चलाई जिहड़े उन्हां गैस चैंबरां चों कंसनट्रेशन कैंपां चों बच गए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनस बनाईयां। कोई बुढ़े कोई टॉर्चर होए हुए जिहड़े हुण 90-90 100 साल दे ने उन्होंने पिछा किया छड्डिया नहीं है। ये गल उन्होंने भावें असी यहूदियां ने जां इजराइल दीयां नीतियां फलस्तीनियां प्रति की ने उन्होंने हमेशा असी कंडैम करते हैं पर ये कोई शक नहीं है जे मैं ये समझदा भी असी अपने वार क्रिमिनल्स नाल की करने जिन्होंने जून 84 का हमला किया, नवंबर 84 सिख नस्लकुशी की, साड़ी पूरी जनरेशन 1.5 लाख सिख नौजवान मार मुकाए और अज भी जो कुछ चल रहे जो असी देखते हैं ये सारे ही वार क्राइम ने जिहड़ी इन्हां ने जून के पहले हफ्ते 84 दे विच अनडिक्लेयर्ड वार सिखां दे उत्ते थोपी टोटल वार। ये सारी उहदी कंटिन्यूटी है। और जो असी अज गल कर भी रहे हैं इस तो पहले
ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਰੂਨੋ ਡੇਵ ਹੈ, 93 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਾ ਆਦਿ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 90s KP ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਆਈਕਮੈਨ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਕਮੈਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਲਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ BJP 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਓਪਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਟੂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਸਪੀਚ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਚੇਸ them, find them, extradite them, try them and hang them, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਰੂਨੋ ਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨਾਜ਼ੀ ਗਾਰਡ ਫਾਊਂਡ ਗਿਲਟੀ ਓਵਰ ਮਾਸ ਮਰਡਰ ਐਂਡ ਸਟਥੋ ਕੈਂਪ, ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਸਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1939 ਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1945 ਚ ਐਂਡ ਹੋਇਆ, 75 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੁਮਛੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਜੀਠਾ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਚਾਰ ਤੇ ਚਟਣੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ SAD ਕੰਡੈਮਸ CM ਐਂਡ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਫॉर ਬੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫॉर ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਔਨ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਚਾਰजेस। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਟਾਊਟ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੂੰ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ, ਫॉर ਬੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫॉर ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਔਨ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਚਾਰजेस ਐਂਡ ਆਸਕ them not to indulge in these human rights violations। ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ कि भी कांग्रेस गवर्नमेंट was targeting Sikh youth, many of whom were minor, simply for seeing some pages on social media. He said draconian charges were being slapped on them and they were being dubbed as anti-nationalists। कि भी सोशल मीडिया ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ
ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨ ਏ ਰੀਸੈਂਟ ਕੇਸ ਆਫ ਹਿਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਂ, a 16-year-old boy Jaspreet Singh was arrested and kept in Patiala jail for 14 days on charges of being linked with subversive activities ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਗਏ, 14 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਔਰ he said 6 youth who were not even old enough to drive a car were being booked for terrorist acts ਕਿ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਬਾਰਬੈਰਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਰਬੈਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਬੇਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਾਰਬੈਰਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਈ ਦ ਸਟੇਟ will scar the psyche of impressionable minds and is dangerous for maintenance of peace and communal harmony in the state। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 12-12 14-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਹੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ he said ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ had revealed his mindset when he had given a statement while referring to the abode of the first Guru at Kartarpur Sahib by saying Kartarpur offers a potential that you send somebody in the morning as an ordinary chap and by evening he comes back as trained terrorist actually। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ he said it was due to this mindset ਕਿ ਵੀ the 6 youth were being targeted in the garb of referendum 2020 ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਈ ਆਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਅਚਾਰ ਤੇ ਚਟਨੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਅਚਾਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰਬੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਮਸਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਚਾੜਾ ਚਕਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਾਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੀ ਐਸ਼ੋਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੱਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।